بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نبدأ هذه الدرس بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا فعلنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فاكهنا وقرابات لنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فاكهنا وفاكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. آمين 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 رب العالمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم فالحمد لله القديم الأول الأخير البقي لا تحول، ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مهتدي. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب الله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وأدله ترك لكل ممكن كافر. أرسل أنبياء ذوي فطانا بالسلك والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافف المرض. اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب. فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم. هم آدم إدريس نوح مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا.
يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك وارد ونحتدى أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصفوف القليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى فهجه التسليم والقبول إيمان نبيه من آخر الوجه وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من وجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفته بطيبة المدينة أدم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وطيب وطاهر بذيل ذي اللقب آتاه إبراهيم من سوريا أمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الرضوان ربي للجميع يذكر بالها علي وبنهما سلطان فضله جلي فزينب وبعدها رقيا وأم كلثوم زكت رضيا عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبدا إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف وانحصار وافترى عليه 5 بعد 50 فرا وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء
قد فاز صديق بتصديق له بالعروج صدق وفأله وهدي عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق من يتمل صادق المصدوق والحمد لله على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل والنفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأدل الجمال تاريخها لحي غري جمالي سميتها عقيدة العوام الواجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام الواجب في الدين بالتمام. Ya, silahkan dibuka. Ini lanjutan yang kemarin ya. Lanjutan Jala'ul Afham yang kemarin sudah kita selesaikan muqaddimahnya. Ya, ini fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal fi sifatillahi ta'ala al-wajib fi haqqihi ta'ala al-jaiz fi haqqihi ta'ala al-mustahil fi haqqihi ta'ala al-wajib fi haqqihi ta'ala. Qala an-nadim rahimahullah wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibi lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun 'alimun bi kulli syai' sami'un al basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atu tantazimu faqudratu iradatun sam'un basar hayatun lil ilmu kalamun istamar. Al-faslul awwal, pasal yang pertama. Setelah kemarin kita sudah membahas muqaddimahnya sampai bait ketiga, maka yang selanjutnya ini adalah bait keempat, 5, 6, 7, 8. Ya, bait keempat sampai bait ke-8. Ini masuk dalam fasal yang pertama. Fi sifatillahi ta'ala, di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasal pertama membahas tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-wajib fi haqqihi ta'ala. Al-wajib, sifat wajib fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala. Jadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah sifat wajib. Al-jaiz fi haqqihi ta'ala, sifat jaiz fi haqqihi, dalam haknya Allah ta'ala. Setelah sifat wajib ada namanya sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Apa itu sifat jaiz? Nanti ada pembahasannya. Al-mustahil fi haqqihi ta'ala. Al-mustahil yaitu sifat mustahil fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala. Nah, yang ketiga adalah sifat mustahil. Ya, jadi ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Ya. Sederhananya sifat wajib itu yang kita hafalin tuh ada sifat 20 tuh. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradan ilmu hayan saman dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya sifat wajib, ada 20.
Sifat mustahil itu berarti nanti sifat yang berlawanan dengan sifat wajib. Jumlahnya sama, ada 20 juga. Ya, jadi dalam pasal yang pertama ini kita akan membahas tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, dan ada sifat mustahil. Al-wajibu fi haqqihi ta'ala. Al-wajibu sifat wajib fi haqqihi ta'ala dalam haknya Allah taala. Ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Qala nadimu rahimahullah, berkata an-nadimu, berkata nadim, yaitu Syekh Ahmad Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini bait yang keempat, lanjutannya dari yang muqaddimah kemarin. Muqaddimahnya itu kan hanya sampai 3 bait itu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Terus alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Ya. Terus bait yang keempatnya adalah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wujubillahi ashrina sifah fallahu mawjudun qadimun bakin mukhalifu li khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghanin wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'un basirun wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun sam'un basar wa hayatun ilmu kalamun istamar. Itu sifat-sifat wajibnya Allah. Kalau di total semuanya ada 20 sifat-sifat wajibnya Allah. Al-mufradat. Al-mufradat kosakata. Ya, yang dibahas pertama adalah bait yang keempat, yaitu bait wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi ishrina sifah. Diartikan dulu deh yang atasnya itu wa ba'du fa'lam. Wa ba'du, dan setelah itu. Maksudnya setelah itu apa? Setelah menyampaikan memulai Syekh Ahmad Marzuki dalam menulis Aqidatul Awam dengan membaca bismillah, kemudian hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi, maka kata beliau wa ba'du, dan setelah itu fa'lam, ketahuilah. Nah, dalam kalimat fa'lam ini ada khitabnya, yaitu anta. Maksudnya adalah fa'lam, ketahuilah oleh engkau. Maksudnya begitu. Fa'lam, ketahuilah, biwujubil ma'rifah, biwujubi, akan kewajiban, al-ma'rifah, mengetahui, ya, biwujubi, ya, kelawan kewajiban atau akan kewajiban, al-ma'rifah, mengetahui. Min wajibillah, min wajibi, dari sifat wajib. Kata beliau, ketahuilah tentang kewajiban untuk mengetahui atau mengenal Allah. Min wajibillah, dari sifat wajib lillah, bagi Allah, ishrina sifah, 20 sifat. Ya. Jadi kata beliau, pertama kali kalau ingin mengenal Allah, maka kenalilah Allah lewat sifat-sifat wajibnya. Nah, sifat-sifat wajibnya Allah itu ada ishrina sifah, ada 20 sifat. Maka hal yang paling utama kalau kita pengen mengenal Allah, ya lewat sifat 20 tersebut. Sifat 20-nya itu ditafsir sama beliau tuh, ya, Allahu mawjudun qadimun baqin, sampai bait ke-8, itu sifat kedua, 20 sifat tersebut. Al-mufradatu, mufradat kosakata.
Nah, dari kalimat atau dari nadham wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibillahi 20 sifah, ada beberapa mufradat yang dibahas oleh penulis dalam kitab Jala'ul Afham. Yang pertama, wa ba'du, dan setelah itu. Ya, kita kan sering ya kalau dengar orang ceramah sering sekali mengatakan amma ba'du. Nah, amma ba'du itu ada pun setelah itu, maksudnya begitu. Sama seperti di sini dikatakan wa ba'du, dan setelah itu. Maksudnya ba'da dzikril basmalati walhamdalah wassalati wassalami. Ba'da wa ba'du, dan setelah itu maksudnya ba'da dzikril basmalah, ba'da setelah zikril basmalah, mengucapkan zikril basmalati, mengucapkan basmalah, walhamdalah, dan hamdalah tahu ya, pujian pada Allah, wassalati wassalami, wassalati dan sholawat, wassalami dan salam. Ya. Maksud daripada wa ba'du itu adalah ba'da dzikril basmalati walhamdalah wassalati wassalami. Ya, yaitu setelah menyebutkan kalimat basmalah dan juga hamdalah dan juga sholawat dan juga salam. Diambil satu. Iya, baru. Satu ini. Ya, jadi kalimat wa ba'du di situ maknanya adalah setelah zikril basmalati walhamdalah wassalawat wassalam, yaitu setelah mengucapkan kalimat bismillah, hamdalah, sholawat dan juga salam. Ya. Biwujubil ma'rifah, haqiqatul ma'rifah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalili wa laysa bitaqlidi liman'ihi fi ilmil aqaidi in kana fil muqallidi ahliyatun lin nadhar. Ya. Halaman pertama yang baru datang masih di al-mufradat, kalimat biwujubil ma'rifah. Biwujubil ma'rifah, ya, dalam bait yang keempat Syekh Ahmad Marzuki kan menulis tuh fa'lam biwujubil ma'rifah. Fa'lam, ketahuilah oleh engkau, biwujubil ma'rifah, akan kewajiban al-ma'rifah, kewajiban mengetahui atau mengenal Allah. Apa makna biwujubil ma'rifah? Apa makna kewajiban mengenal Allah di situ? Nah, maksudnya biwujubil ma'rifah, haqiqatul ma'rifah, hakikatnya al-ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu apa sih? Kan kita sering dengar tuh kalau dalam ilmu tasawuf ada namanya ma'rifatullah. Nah, yang disebut dengan ma'rifah itu apa? Nah, tentu ma'rifahnya di sini adalah dalam ilmu tauhid. Nah, apa yang disebut dengan ma'rifah di situ? Kalau secara bahasa ma'rifah apa tadi? Mengenal Allah. Tapi apa hakikatnya mengenal di situ? Haqiqatul ma'rifah, hakikatnya ma'rifah adalah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalili wa laysa bitaqlidi. Al-jazmu, apa itu jazmu? Ya, al-jazmu adalah keyakinan yang tegas atau keyakinan yang kuat. Jazm. Ya. Jadi yang namanya al-ma'rifah, mengenal Allah itu adalah al-jazmu. Jazmu itu adalah keyakinan yang kuat,
keyakinan yang tegas. Sehingga yang namanya kewajiban ma'rifah di sini, kewajiban mengenal Allah itu adalah kewajiban kita itu betul-betul mengenal Allah dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang tegas. Oleh karena itu, tidak termasuk bagian daripada ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, kalau orang mengetahui Allah itu ragu-ragu. Ya, Allah itu ya bener nggak sih Allah itu Tuhan kita? Bener nggak sih Allah itu Tuhan saya? Katanya Allah ngasih saya rezeki, kok begini-begini aja hidup saya. Katanya Allah mengatur kehidupan hambanya itu pasti dengan pengaturan yang terbaik, tapi kok hidup saya begini-begini aja, kan gitu. Nah, ketika ada semacam pikiran-pikiran yang seperti itu dalam diri manusia, berarti dia itu nggak sampai yang namanya derajat ma'rifah. Kenapa? Karena ada semacam zon dalam dirinya. Ada semacam keyakinan yang dibangun di atas zon. Zon itu apa ya? Prasangka. Kayak iya, kayak enggak. Sering ya kita ngedapatin begitu kan. Ada orang, dia itu muslim, dia nyembah Allah, katanya dia beriman sama Allah, tapi sering sekali di kehidupannya suka mempertanyakan Allah kan. Iya enggak sih Allah sama saya baik, tapi kok buktinya saya begini dah. Iya enggak sih Allah pasti memberikan pilihan hidup yang terbaik buat saya, tapi kok kehidupan saya begini ya. Kan macam-macam tuh. Sering sekali orang begitu. Padahal dia tahu kan Allah itu adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Apapun yang ada dalam dirinya pasti Allah tahu. Dan yang terbaik pun Allah tahu. Tapi sering sekali kebanyakan orang punya sifat-sifat yang seperti itu. Nah, kalau muncul sifat yang semacam itu dalam diri kita, berarti itu bukan ma'rifah namanya. Bukan mengenal Allah. Ya, sebab yang namanya hakikatnya ma'rifah, hakikatnya seseorang itu mengenal Allah adalah al-jazmu, yaitu adanya keyakinan yang kuat atau keyakinan yang tegas. Namanya keyakinan kuat itu yang nggak bisa diragu-raguin kan gitu. Betul-betul ya yakin betul lah, itu namanya ma'rifah. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu tauhid tujuannya begitu, untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Tapi mengenalnya bukan sekedar mengenal, tapi betul-betul al-jazmu, mengenal dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Hakikatul ma'rifah, hakikat ma'rifah adalah al-jazmu, keyakinan yang kuat, al-muwafiqu, yang sesuai, lil haqqi, terhadap kebenaran. Ya. Ada orang punya keyakinan yang kuat kepada Tuhannya. Dia betul-betul yakin lah, oh, pokoknya yakin nih Tuhan saya. Tetapi ketika keyakinannya itu, ya, kepercayaan keyakinannya itu tidak al-muwaffiqu lil haqqi, tidak sesuai dengan kebenaran. Standar kebenaran di sini apa ya? Standar kebenaran di sini adalah kebenaran secara nakli maupun kebenaran secara akli. Kebenaran secara nakli itu maksudnya kebenaran yang sesuai dengan Quran Sunnah. Kebenaran secara akli itu kebenaran sesuai dengan akal sehat. Sebab begini, ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, kan ada beberapa hal yang kalau orang itu berpikir dengan akal sehat, dia pasti menalar bahwa nggak mungkin yang namanya Fir'aun itu Tuhan. Sebab kenapa? Ketika Fir'aun ditanya sama Nabiullah Musa alaihi salam, Fir'aun ditanya begini, Fir'aun, kalau engkau ngaku sebagai Tuhan dan engkau adanya baru sekarang, lalu engkau punya bapak ibu, lalu pertanyaannya, siapa Tuhan nenek moyangmu? Siapa Tuhan bapakmu? Siapa Tuhan ibumu? Siapa Tuhan nenek kakekmu? Loh, kalau engkau ngaku Tuhan kan berarti engkau baru sekarang. Dan kalau engkau ngaku Tuhan, engkau kan terlahir dari ibumu. Masa Tuhan terlahir dari manusia? Dari makhluknya, kan gitu. Artinya apa? Secara akal sehat itu kan tidak sesuai itu, kan gitu. Yang namanya Tuhan itu kan harusnya dia apa? Awal dari seluruh sesuatu yang ada, kan gitu kan kudunya itu. Jadi dari adanya Tuhan maka sesuatu menjadi ada, kan mestinya begitu. Lah kalau Fir'aun mengaku jadi Tuhan dan adanya Fir'aun itu baru, sebelumnya tuh ada bapak ibunya, ada neneknya, kakeknya, buyutnya segala macam.
Berarti kan Fir'aun itu bukan permulaan dari sesuatu kan? Iya kan? Nah, kalau dia bukan permulaan dari sesuatu, maka mana mungkin bisa disebut sebagai Tuhan kan gitu. Lawang dia ada setelah ada sesuatu kan gitu. Ya kan? Nah, maka Tuhan itu harus punya sifat, dia itu harus punya sifat al-qadim. Ya. Keberadaannya itu tidak didahului oleh apapun. Itu namanya tuh Tuhan. Ya. Sehingga yang disebut dengan al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi, keyakinan yang kuat, al-muwafiqu yang sesuai lil haqqi, dengan kebenaran di sini maksudnya adalah keyakinan yang kuat tentang Tuhan, yang mana keyakinan itu sesuai dengan kebenaran. Standar kebenaran di sini bisa dua. Satu, standar kebenaran secara akal sehat. Yang kedua adalah standar kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau kita melihat, ada dalam Quran itu sering sekali disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kalian bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Arab itu, kepada orang-orang Quraisy itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Kan gitu. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Tetapi keyakinan mereka bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah, tetapi praktek penyembahan kepada Allah itu kan tidak sesuai. Sebab apa praktek mereka ketika menyembah Allah? Dengan apa praktek mereka? Dengan berhala. Kan gitu. Artinya apa? Orang-orang Arab Quraisy pada saat itu mereka yakin betul yang menciptakan langit semesta ini adalah Allah. Berarti kan ada keyakinan tuh dalam diri mereka tuh bahwa kita yang menciptakan Allah, langit bumi yang menciptakan Allah. Tetapi keyakinannya itu tidak al-muwafiqu lil haqqi, tidak sesuai dengan kebenaran. Standar kebenarannya apa? Satu, bisa dengan akal, yang kedua bisa sesuai dengan Quran dan Sunnah, kan gitu. Nah, kalau misalkan begini, orang-orang Arab Quraisy itu pada saat itu kan menyembah berhala yang dikatakan sebagai Tuhan atau wasilah kepada Tuhan. Lalu kira-kira secara kebenaran akal, Tuhan yang seperti itu masuk akal nggak? Di mana letak ketidakmasuk akalannya? Di mana letaknya? Letaknya adalah masa yang namanya Tuhan itu dibentuk. Ya, patung itu ada yang bikin nggak? Ada. Ada yang memahat nggak? Ada. Satu itu. Masa Tuhan dibentuk itu udah nggak mungkin. Berarti Tuhan itu diwujudkan, bukannya mewujudkan kalau begitu kan? Nah, iya. Satu itu. Yang kemudian yang kedua, yang namanya patung ketika dia dipukul pakai palu, kira-kira bisa hancur nggak? Hancur bisa. Masa Tuhan bisa hancur? Masa Tuhan bisa sirna? Kan gitu. Nah, ketika patung itu ditanya sesuatu atau dimintai sesuatu, patung itu bisa memberikan sesuatu nggak? Nggak mungkin. Nah, dari situ saja berarti meskipun mereka punya keyakinan bahwa Tuhan mereka adalah Allah, tetapi karena keyakinannya tidak al-muwafiqu lil haqqi, keyakinannya itu tidak berdasarkan pada kebenaran, maka yang seperti itu juga bukan disebut dengan ma'rifatullah. Ya. Nah, sehingga ketika di sini dikatakan hakikatul ma'rifah, hakikatnya ma'rifah, hakikatnya mengenal Allah itu adalah al-jazmu, keyakinan yang kuat. Tapi nggak cukup dengan keyakinan yang kuat saja, sebab nanti bisa tuh kayak orang Arab Quraisy tadi tuh, keyakinan mereka betul Allah itu Tuhannya, tetapi kan nggak benar tuh cara menuhankannya. Ya, kemudian pengikutnya Fir'aun, mereka yakin Fir'aun itu sebagai Tuhan. Tetapi kan ketuhanannya Fir'aun itu tidak sesuai dengan akal sehat kan? Sebagaimana tadi itu, ketidaksesuaiannya tadi. Sehingga yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah itu selain al-jazmu, ya, keyakinan dilandasi dengan sesuatu yang kuat, maka keyakinan itu harus al-muwafiqu lil haqqi. Yaitu harus berkesesuaian dengan kebenaran. Standar kebenaran itu apa tadi? Ya, akal ataupun Quran dan Sunnah. Itu kita sebagai seorang Muslim. Selain itu, al-jazmu al-muwaffiqu lil haqqi an dalilin. Ya, dari dalil,
Ya, bahwa keyakinan itu harus dilandasi dengan dalil. Andalili, ya, dari dalil. Jadi yang namanya keyakinan itu harus kemudian berkesesuaian dengan kebenaran. Nah, selain itu yang namanya keyakinan juga andalil, bersumber dari petunjuk atau bersumber dari indikator-indikator. Mungkin tidak ketika seseorang itu tidak mengetahui sesuatu lalu kemudian dia punya keyakinan terhadap sesuatu itu. Mungkin enggak? Enggak kan? Misalnya gini, saya bawa air, ya. Kemudian kamu tidak tahu air ini air apa, tapi airnya saya bawa nih. Kemudian saya sampaikan kepada kamu bahwa ini adalah air mineral. Nih, minum. Kamu minum nggak? Minum kan? Ya, minum. Kenapa kamu minum? Karena sebelumnya kamu melihat airnya itu dibawa sama saya dan saya minum. Ya. Lalu kemudian ketika saya suruh kamu minum, kemudian kamu minum. Kenapa kok kamu mau minum air itu? Karena ada apa? Ada indikator kan? Ada petunjuk yang kamu terima, yang kamu peroleh bahwa air itu dari Ustadz. Dan air itu diminum sama Ustadz. Sudah pasti airnya bersih. Nggak mungkin air kotor nih. Sehingga ya udah saya minum. Kan gitu. Berarti keyakinan kamu bahwa air itu bisa diminum, itu kan dari dalil kan? Dari indikator kan? Nah, dari indikator bahwa air itu dibawa sama Ustadz dan air itu diminum oleh Ustadz. Tapi seandainya misalkan ada orang yang nggak kamu kenal, tiba-tiba masuk dalam kelas ini, dia bawa air misalnya, air di botol. Lalu tiba-tiba orang itu nyuruh kamu, nih minum air ini. Kamu minum nggak? Enggak. Kenapa nggak minum? Kenapa? Iya, satu nggak kenal orang itu. Kemudian yang kedua, nggak jelas itu airnya kan, sumbernya dari mana. Saya ketika kamu disuruh minum, kamu nggak mau minum air tersebut. Nah itu yang dimaksud an dalilin. Ya, bahwa yang namanya keyakinan itu andalil itu bersumber dari petunjuk atau bersumber dari yang namanya indikator-indikator. Nggak mungkin orang itu yakin terhadap sesuatu kalau keyakinannya itu tidak dilandasi dengan petunjuk. Ya, nah, pasti ada petunjuk yang melandasi sehingga orang itu yakin. Kenapa kamu yakin bahwa bapak ibumu di rumah yang sekarang ini adalah orang tua aslimu? Dari mana keyakinan itu muncul? Di antaranya dari mana? Akte keluarga, akte kita, kartu keluarga, kan gitu. Terus dari mana lagi? Foto kita waktu kecil sama ibu kita, wah macam-macam kan gitu. Artinya apa? Nggak mungkin yang namanya keyakinan itu tidak dilandasi oleh yang namanya petunjuk. Pasti ada petunjuk, pasti ada indikator untuk melandasi keyakinan tersebut. Nah itu makna kalimat an dalilin. Jadi yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah dalam ilmu tauhid, lagi-lagi dalam ilmu tauhid ya. Karena nanti ada ma'rifatullah dalam ilmu tasawuf. Nah, yang dimaksud dengan ma'rifatullah di sini adalah ma'rifatullah dalam ilmu tauhid. Apa itu ma'rifatullah dalam ilmu tauhid? Tadi itu. Hakikatul ma'rifah, hakikatnya ma'rifah, hakikatnya mengenal Allah adalah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalil, yaitu al-jazmu, keyakinan yang kuat, al-muwafiqu, yang berkesesuaian lil haqqi, dengan kebenaran, an dalil, yang dilandasi dengan petunjuk atau dalil. Walaysa bitaklidi. Nah, ini penting nih. Walaysa dan tidaklah bitaklidi, dengan taklid atau ikut-ikutan. Ya. Keyakinan kita terhadap Allah, kalau dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, itu nggak boleh laisa bitaklid, nggak boleh sekedar ikut-ikutan. Ya. Makanya hukumnya terlarang bagi orang yang punya akal sehat, yang bisa menalar sesuatu, imannya dia tuh ikut-ikutan, itu nggak boleh itu. Ya, dan kebanyakan kita kan imannya ikut-ikutan. Apa bentuk
atau bukti bahwa iman kita ikut-ikutan. Di antaranya adalah bahwa orang tua kita muslim, beriman pada Allah, maka kita juga beriman pada Allah dan muslim. Dan kadang-kadang tanpa kita tahu, tanpa kita sadar bahwa siapa Allah, bagaimana Allah, sifatnya bagaimana, dan macam-macam pengetahuan tentang Allah bagaimana. Kan kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi kita yakin saja Allah itu Tuhan kita, kan gitu. Kenapa? Bapak ibu saya nyembah Allah, ya udah saya nyembah Allah. Kebanyakan begitu kan? Nah iya, itu namanya taklid, ikut-ikutan. Dan bagi orang-orang yang mereka punya kemampuan untuk menalar sesuatu, dianugerahi oleh akal, maka dalam ilmu akidah nggak boleh ikut-ikutan. Ya, taklid dalam ilmu akidah itu nggak boleh. Kecuali memang orang itu awam sekali. Orang kampung misalnya, orang kampung tengah gunung, pokoknya awam sekali lah. Tengah gunung di pelosok misalnya, nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah baca, nggak pernah nulis, terus nggak pernah belajar lah pokoknya. Nah dalam keadaan seperti itu dia boleh ikut-ikutan akidahnya, ikutin gurunya nggak menjadi masalah. Nah, karena mazhabul awam ala syekhihi, mazhabnya orang awam itu ngikut gurunya, karena memang awam. Tapi kalau kita nggak boleh, ya kita memang awalnya taklid, ikut-ikutan kan. Ya orang tua kita beriman, ya kita beriman, tetapi ikut-ikutan itu nggak boleh terpelihara terus. Naiklah kemudian kita dari taklid menjadi apa ya? Ya orang yang memahami lah bahwa apa yang kita sembah itu berdasar, kan gitu. Kenapa kita nyembah Allah? Oh karena begini begini begini. Kenapa kita yakin Allah Tuhan kita? Oh karena begini begini begini, kan itu. Nah itulah pentingnya kita belajar ilmu akidah, supaya akidah kita itu nggak taklid, nggak ikut-ikutan. Sebab ikut-ikutan dalam akidah itu hukumnya adalah terlarang ketika memang kita punya kemampuan untuk berpikir. Nah gitu ya. Nah, jadi al-jazmu, yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah al-jazmu, keyakinan yang kuat, al-muwafiqu, yang sesuai al-haqqi, dengan kebenaran, an dalil, dengan dasar dalil, walaysa bitaklid, dan tidaklah bitaklidi, dengan ikut-ikutan. Ya, sehingga namanya ikut-ikutan itu nggak bisa dalam ilmu akidah. Ya, sehingga darajatul ma'rifah, ya, derajatnya ma'rifah nggak ada di situ. Sehingga derajatnya ma'rifah itu, derajatnya seseorang dikatakan ma'rifatullah, betul-betul mengenal Allah itu hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Maka orang yang ikut-ikutan taklid pengetahuannya tentang Allah, hanya ikut-ikutan saja, itu tidak termasuk dalam kategori ma'rifatullah. Meskipun benar akidahnya. Misalnya gini, ada anak kecil, bocah, dari kecil dia muslim. Kenapa dia muslim? Oh karena bapak ibunya muslim. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, nggak pernah dia belajar ilmu agama. Kenapa ya? Orang tuanya lebih demen anaknya bisa bahasa Inggris. Orang tuanya lebih demen anaknya bisa fisika, bisa kimia, matematikanya jago. Wah, lebih demen begitu kan orang tuanya kan? Nah, iya. Akhirnya dilesin. Lesnya pokoknya sebulan 5 juta. Ya. Belum lagi kursus-kursus yang lainnya. Ngaji enggak, atau sekalipun ngaji cuman belajar Iqra. Ya, yang kalau disuruh bayar bulanan sama gurunya 35.000, oh berarti minta ampun. Guru ngaji minta bayaran, tapi ngelesin anaknya, les ini les itu, bayar 5 juta sebulan, nggak jadi masalah. Nah, banyak gitu ya. Nah, lalu kemudian itu anak nggak pernah belajar agama secara benar. Seiring berjalannya waktu, makin lama makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Tetapi kemudian keimanannya pada Allah itu nggak didasarkan pada ilmu, tapi cuma ikut-ikutan orang tuanya, karena dulu orang tuanya ngajarin Allah itu Tuhan, yang ngajarin sholat segala macam. Seiring berjalannya waktu karena nggak belajar agama, ya udah imannya tetap beriman pada Allah, bener imannya, ya, tapi cuma ikut-ikutan. Nah yang seperti itu tidak bisa dikatakan ma'rifatullah. Yang seperti itu tidak bisa dikatakan orang itu ma'rifatullah. Sebab ma'rifatullah, mengenal Allah itu hanya bisa dilalui atau didapatkan, dihasilkan dengan ilmu. Tidak bisa dengan taklid. Ya, itu seperti itu.
liman ihi fi ilmil aqaidi in kana fil muqallidi ahliyatun lin nadhar. Nah, ini nih maksudnya. Liman ihi, ya, karena terlarang, apa, liman ihi karena tercegah, ya, atau karena mencegah, karena melarang, ya. Liman ihi, ya, karena mencegah atau melarang fi ilmil aqaidi dalam ilmu akidah, ya, karena terlarang, ya. Maksudnya apa ya? Taklid, ya. Taklid itu terlarang. Liman ihi karena terlarang, ya, taklid itu fi ilmil aqaidi dalam ilmu akidah. Tadi yang saya sampaikan tuh. In kana fil muqallidi, in kana apabila kana ada fil muqallidi dalam orang yang mengikuti atau dalam orang yang taklid, ya. In kana fil muqallidi, in kana apabila kana ada fil muqallidi dalam orang yang ikut-ikutan atau dalam orang yang taklid, ahliyatun lin nadhar, ahliyatun kemampuan, lin nadhar untuk berpikir, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa orang yang punya kemampuan untuk berpikir terlarang baginya untuk ikutan dalam ilmu akidah, dalam keyakinan. Ya, pokoknya kalau bisa mikir ya udah belajar ilmu tauhid sampai betul-betul keyakinan kita itu berlandaskan dalil, berlandaskan ilmu, berlandaskan petunjuk atau indikator yang menguatkan kita. Ya, itulah sebabnya kenapa iman itu dalam bahasa Arab itu artinya apa ya? Iman, at-tasdik kan. Ya, iman dalam bahasa Arab artinya adalah at-tasdik. Yang sering dulu saya sampaikan bahwa iman itu bukan sekedar kepercayaan. Sebab kalau sesuatu yang dipercaya itu kadang-kadang kepercayaan itu kan tidak terbangun atas ilmu kan. Tapi bisa juga karena ikut-ikutan. Ya, ambil contoh misalnya, kenapa orang percaya kalau yang namanya pohon beringin itu ada setannya, ada kuntilanak, genderuwo, macam-macam. Kenapa orang percaya bahwa kuburan itu tempatnya setan? Kenapa orang percaya kalau ada ruangan atau rumah yang kosong pasti banyak hantunya? Kenapa orang percaya begitu? Kenapa? Karena ikut-ikutan kan. Kalau ditanya sama dia, ketika dia percaya bahwa tempat-tempat yang seperti itu ada hantunya, kira-kira kalau ditanya sama dia, ente tahu begitu karena memang ente punya landasan ilmu, dalil, indikator, petunjuk bahwa ente sebelumnya pernah melihat bahwa ente bisa melihat sesuatu yang gaib, atau hanya sekedar ikut-ikutan? Kalau ditanya begitu jawaban dia apa? Sekedar ikutan kan? Lah iya. Ya, artinya apa? Kalau iman hanya dimaknai kepercayaan, maka kadang-kadang sesuatu yang dipercaya itu kadang-kadang tidak dihasilkan oleh ilmu, tidak dihasilkan oleh pengetahuan. Kadang-kadang dia hanya dihasilkan oleh apa? Oleh sesuatu yang diwariskan turun temurun. Itulah yang kemudian disebut dengan mitos. Ya kan? Jadi mitos itu apa? Mitos itu adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang diturunkan turun temurun. Lah kalau iman hanya dimaknai sebatas percaya, maka apa bedanya sama mitos tadi kan? Ya, iya kan? Ya, iya. Ya kalau benar kepercayaan ente sama Allah, kalau salah gimana? Kan gitu. Ya, sehingga yang namanya iman itu adalah tasdik. Apa itu tasdik? Tasdik adalah pembenaran. Ya, iman itu pembenaran. Ya. Nah, yang namanya pembenaran untuk membenarkan sesuatu itu perlu nggak adanya dalil, petunjuk? Perlu nggak adanya indikator? Perlu nggak adanya ilmu untuk membenarkan sesuatu? Perlu kan? Nah iya. Seperti tadi tuh, saya katakan ke kamu tadi tuh. Saya bawa air, saya minum, saya suruh kamu minum. Ya, kamu membenarkan bahwa air itu higienis, kemudian kamu minum. Pembenaran kamu terhadap air itu higienis, itu ada dalilnya nggak? Ada petunjuknya nggak? Ada indikatornya nggak? Ada kan? Nah, iya. Indikatornya apa? Diminum sama Ustadz, pasti bersih airnya kan gitu.
Nah, jadi gitu ya. Jadi yang namanya iman itu adalah at-tasdik, yaitu pembenaran. Dia bukan hanya sebatas kepercayaan. Ya, sehingga ya eh, taklid dalam urusan ilmu akidah itu hukumnya terlarang. In kana fil muqallidi ahliyatun lin nadhar. Apabila dalam diri seseorang yang muqallid tadi, yang ikutan-ikutan tadi, ahliyatun lin nadhar, ada kemampuan atau keahlian untuk berpikir. Kamu semua kan bisa berpikir kan? Nah, iya, maka nggak boleh hukumnya. Ya, akidah kalian, kepercayaan kalian pada Allah ikut-ikutan saja. Nah, sehingga belajarnya kita ilmu akidah ini, ilmu tauhid ini dalam rangka untuk apa? Untuk mengeluarkan status kita dari yang dulu taklid dalam kepercayaan pada Allah menjadi orang-orang yang percaya pada Allah dengan landasan ilmu. Maksudnya begitu. Ya, itu makna biwujubil ma'rifah. Itu hakikatul ma'rifah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin wa laysa bitaqlidi liman'ihi fi ilmi al-aqaidi in kana fil muqallidi ahliyatun lin nadhar. Itu maknanya. Bil itlaqi. Ya, ada kalimat bil itlaqi. Ya kan? Ada kalimat bil itlaqi, yaitu dalam bait yang keberapa ya? 5 tuh. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Apa makna bil itlaqi di situ? Bener ya, langsung bil itlaqi ya? Oh iya. Apa maksud bil itlaqi di situ? Bil itlaqi kan secara mutlak kan. Secara bahasa artinya begitu, secara mutlak. Min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh bima'na annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Bil itlaqi maksudnya min ghairi taqyidin, min ghairi, dari, ghairi tanpa, min ghairi dari tanpa, taqyidin pembatasan. Ya, taqyid itu pembatasan. Jadi yang dimaksud dengan itlaq pada bil itlaqi pada bait yang kelima itu adalah min ghairi taqyidin, dengan tanpa taqyid pembatasan, bi ba'dil wujuh, bi ba'di dengan sebahagian, ya, al wujuh sisi. Maksudnya apa? Allah itu kan punya sifat mukhalifun lil khalqi atau mukhalafatul lil hawadisi. Apa arti mukhalafatul lil hawadisi? Hah? Artinya apa ya? Allah berbeda dengan makhluknya. Maksud Allah berbeda dengan makhluknya itu adalah bil itlaq, secara mutlak. Maksudnya secara mutlak apa? Itu tuh, min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Maksudnya Allah berbeda dengan makhluknya secara mutlak adalah bahwa berbedanya Allah dengan makhluknya itu min ghairi taqyidin, ya, dari tanpa batasan, bi ba'dil wujuh, dengan sebahagian sisinya. Maksudnya apa? Allah berbeda sama makhluknya itu berbeda secara mutlak. Enggak ada satu sisi manapun dalam zatnya Allah sama dengan makhluk itu, enggak ada. Allah itu zatnya beda sama makhluknya, sifatnya juga beda sama makhluknya, perbuatannya juga beda sama makhluknya. Nah, ini memberikan sebuah pengecualian terhadap akidahnya orang-orang Mujaisimah. Orang-orang Mujaisimah itu kan orang-orang yang mereka itu meyakini bahwa Allah itu punya jism, Allah itu punya jasmani, sama seperti manusia. Jadi ketika Allah dalam Quran mengatakan, dalam Quran surat apa? Surat Al-Fat kalau nggak salah itu, yadullah fauqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan hambanya. Sehingga kata yadullah itu dimaknai oleh orang-orang Mujaisimah itu sebagai tangannya Allah. Sehingga Allah itu satu sisi dia itu punya jism, punya tubuh sama seperti manusia, yaitu punya tangan. Lalu di ayat yang lainnya misalkan ada ayat yang berkata tentang wajhullah, yaitu
wajahnya Allah. Oh, kalau gitu berarti Allah punya jism, anggota tubuh, punya wajah, sama seperti manusia. Nah, kalimat-kalimat yang semacam itu, pikiran-pikiran yang semacam itu adalah pikiran-pikiran yang khata, yang salah. Kenapa? Karena Allah itu mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Allah itu berbeda dengan makhluknya bil itlaq, secara mutlak. Maksudnya secara mutlak apa? Tadi itu, min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Tanpa ada pembatasan sama sekali pada sebahagian sisinya. Artinya nggak boleh orang mengatakan, oh Allah itu berbeda sama kita hanya pada sisi tertentu saja. Pada sisi yang lain Allah ada kesamaan sama kita. Oh itu nggak bisa. Sesat tuh. Salah keyakinan yang seperti itu. Bima'na annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Bima'na, dengan makna annahu, bahwasannya hu Allah ta'ala yang maha tinggi. Makna daripada min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh itu apa? Bimakna, dengan makna annahu, bahwasannya hu Allah ta'ala mukhalifun berbeda lil khalqi, terhadap makhluk, fi jami'il wujuh, fi di dalam, jami'i seluruh al wujuh sisi. Jadi maksudnya adalah annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fil jami'il wujuh. Maknanya adalah annahu, bahwasanya Allah itu mukhalifun, berbeda, lil khalqi, dengan makhluknya atau terhadap makhluknya, fi jami'il wujuh, di dalam seluruh sisi. Tadi yang saya katakan, salah ketika ada orang meyakini bahwa oh Allah itu punya kesamaan loh sama kita. Perbedaan Allah sama kita tuh hanya sebahagian saja. Itu salah itu. Sebab kan begini ya, manusia itu, makhluk itu punya kekurangan nggak? Punya. Manusia punya kekurangan nggak? Punya. Loh kalau Tuhan itu sama dengan manusia, lalu kalau gitu apa istimewanya Tuhan yang seperti itu? Kan gitu kan? Lah ya kan, manusia kita nih dikatakan manusia kan karena kita punya kekurangan. Dikatakan makhluk kan karena kita punya kekurangan. Nah kalau Allah Tuhan yang menciptakan makhluknya, dia itu sama seperti makhluknya. Lalu di mana letak istimewanya? Mau sama-sama punya kekurangan kan gitu. Nah, sehingga yang namanya mukhalifun lil khalqi atau mukhalafatun lil hawadisi, berbedanya Allah dengan makhluknya itu bil itlaq, secara mutlak. Seperti itu. Bisa difahami? Ya. Lanjut. Asy-syarhu, hadha syarh, penjelasan maksudnya. Apa penjelasan daripada kitab Jala'ul Afham terhadap bait yang ke berapa itu? 4 ya. Wa ba'du fa'lam bi wujul bil ma'rifah min wujubil la yashhadu sifat itu. Asy-syarhu, penjelasan. Yajibu ala mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajiba fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilla fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaiza fi haqqihi wa huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu wa kada yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dhalika fi haqqir rusuli alaihi salatu wassalam wa ba'da an-nadimu wa bada'a an-nadimu fi hadhihi al-abyat bi dzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa huwa 'ishruna sifatan mufassalatan kal tali. Asy-syarh, syarah, penjelasan. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, ala atas kulli, setiap
Mukallafin mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang yang sudah terbebani hukum. Ya, bahasa simpelnya orang udah balik lah. Akalnya udah sempurna untuk memikirkan sesuatu. Akalnya anak kecil itu sudah sempurna belum? Belum kan? Iya. Anak kecil itu kan kadang-kadang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita semuanya sudah bisa ngebedain enggak? Belum. Sudah kan? Nah, iya, maka kategorinya kita adalah mukallaf. Yajibu ala kulli mukallafin, yajibu wajib ala kulli atas setiap mukallafin mukallaf ayya'rifa, ia mengetahui. Ayya'rifa, ia mengetahui min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah ta'ala. Seorang mukallaf wajib mengetahui sifat-sifat Allah ta'ala. Ya. Min sifatillahi ta'ala. Al-wajiba fi haqqihi, al-wajiba sifat wajib maksudnya ya. Al-wajiba sifat wajib fi haqqihi dalam haknya Allah. Ya, al-wajiba fi haqqihi sifat wajib fi haqqihi dalam haknya Allah, wa huwa dan ia. Ya. Maksudnya sifat wajib. Apa sih yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah? Kan gitu ya. Kan di awal tadi ya dikatakan bahwa Allah itu kan punya 3 sifat. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, dan ada sifat mustahil. Nah, lalu apa yang disebut dengan sifat wajib? Wa huwa dan ia, apa sifat wajib adalah ma la yutasawwaru fi aqli adamuhu. Yang dimaksud dengan sifat wajib adalah sesuatu la yutasawwaru, yang tidak digambarkan, la yutasawwaru, tidak digambarkan atau tidak ditemukan lah. Ya. La yutasawwaru, tidak digambarkan atau tidak ditemukan, fil aqli, di dalam akal, adamuhu, ketiadaannya. Ya, adamuhu, ketiadaannya, ketiadaan ma. Hukumnya kembali ke ma. Ma la yutasawwaru, ma sesuatu, la yutasawwaru yang tidak digambarkan, fil aqli dalam akal, ada muhu, ketiadaannya. Maksudnya adalah sifat wajib itu adalah sifat yang tidak tergambar dalam akal seseorang bahwa sifat itu nggak ada. Artinya apa? Sifat itu pasti ada. Nah, maknanya begitu. Ya, ambil contoh misalnya. Yang namanya Tuhan itu harus punya sifat wujud, harus punya sifat ada. Ya, karena nggak mungkin kita menuhankan sesuatu yang tidak ada. Sehingga syarat pertama dari sebuah dari Tuhan itu adalah ada. Ya, kan nggak mungkin ya kita menyembah sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu kan menciptakan kita, menciptakan makhluk. Makhluk itu diadakan atau ada sendiri? Diadakan. Sehingga ketika makhluk itu diadakan, kira-kira ada nggak sesuatu yang mengadakan? Ada kan? Nah, oleh karena itu yang namanya Tuhan yang menciptakan makhluk, maka Tuhan itu wajib punya sifat ada. Sebab nggak mungkin sesuatu yang ada diciptakan oleh ketiadaan. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Masa sesuatu yang ada diciptakan oleh ketiadaan? Itu mustahil, nggak mungkin. Kan gitu. Sehingga ketika Allah itu punya sifat wajib, maka yang disebut dengan sifat wajib itu adalah ma la yutasawwaru fi aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak mungkin tergambar dalam akal seseorang, adamuhu, ketiadaan sesuatu itu. Artinya apa? Sesuatu itu wajib ada. Sesuatu itu harus ada dan pasti ada sesuatu itu. Jadi ketika kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu pasti punya sifat wujud. Enggak mungkin enggak. Ini gitu kan? Iya. Baru kemudian sifat-sifat yang lainnya. Selain punya sifat wujud, Allah punya sifat apa? Qadim atau Qidam. Ya. Qadim atau Qidam itu apa? Yang maha terdahulu.
Artinya tadi yang saya katakan bahwa Allah itu pasti punya sifat yang terdahulu. Maknanya adalah Allah adalah awal dari setiap sesuatu yang ada. Kan gitu kan? Nah iya. Ketika Allah dikatakan sebagai zat yang menjadi awal dari sesuatu yang ada, kira-kira pernyataan seperti itu bisa diterima oleh akal apa enggak? Bisa kan? Bisa. Saya ulangi sekali lagi. Allah itu adalah zat yang menjadi permulaan atas adanya sesuatu di alam semesta ini. Nah, kira-kira pernyataan seperti itu bisa diterima oleh akal nggak? Bisa kan? Nah iya, karena memang layaknya Tuhan ya begitu. Dia harus menjadi awal dari sesuatu yang ada. Sehingga kan menjadi tertolak kan ketika Firaun ngaku jadi Tuhan kan? Iya, atau misalkan zaman sekarang muncul Tuhan baru. Itu kan menjadi tertolak kan? Loh, bagaimana mungkin Anda mengaku sebagai Tuhan, tapi keberadaannya Anda ini setelah adanya alam semesta, setelah adanya sesuatu, dan keberadaan Anda ini didahului oleh keberadaan-keberadaan hal-hal yang lainnya. Maka mustahil Anda sebagai Tuhan. Gitu kan? Iya. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu dia harus berada pada awal. Ya, sehingga sesuatu yang ada selanjutnya adalah bagian atau manifestasi dari keberadaan Tuhan tersebut. Wah, maknanya begitu. Ya, jadi sifat wajib adalah ma la yutasawwaru fi al-aqli ada muhun, sesuatu yang tidak tergambarkan oleh akal akan ketiadaannya. Artinya apa? Pasti ada sesuatu itu. Nah, itu namanya sifat wajib. Maknanya adalah sifat wajib adalah sifat yang harus pasti ada dalam zatnya Allah. Maknanya begitu. Wal mustahilla fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Wal mustahilla dan sifat mustahil. Allah kan punya sifat wajib, punya sifat mustahil. Ya sederhananya sifat mustahil itu sifat yang berlawanan dengan sifat wajib. Wal mustahillu dan sifat mustahil fi haqqihi dalam haknya Allah. Wa huwa dan ia yaitu sifat mustahil. Apa yang disebut dengan sifat mustahil bagi Allah? Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20 kan? Ya, berlawanan dengan sifat wajibnya Allah. Apa yang disebut dengan sifat mustahil? Wa huwa dan ia sifat mustahil adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ma la yutasawwaru, sesuatu yang la yutasawwaru, yang tidak digambarkan atau tidak ditemukan fil aqli dalam akal, kebalikannya wujuduhu, keberadaannya. Ya. Jadi yang namanya sifat mustahil adalah ma la yutasawwaru, sesuatu yang tidak digambarkan fil aqli dalam akal, wujuduhu, keadaannya atau keberadaannya. Maknanya apa? Sifat mustahil itu adalah sifat yang mustahil, nggak akan mungkin tergambar dalam akal kita bahwa Tuhan itu punya sifat itu nggak mungkin. Contoh misalnya, Tuhan punya sifat al-baqa, kekal selama-lamanya kan? Lalu kemudian lawan dari baqa itu apa? Lawan dari kekal itu apa? Binasa kan? Nah iya, binasa. Mungkin nggak Allah punya sifat binasa? Nggak mungkin. Sebab itu sifat binasa itu adalah sifat mustahil. Kenapa? Karena dia ma la yutasawwur fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak akan mungkin tergambar dalam diri seseorang bahwa Tuhan itu punya sifat binasa. Ya. Seperti itu namanya sifat mustahil. Jadi sifat mustahil itu sifat yang nggak akan mungkin atau nggak mungkin tergambar dalam akal kita bahwa Tuhan punya sifat yang seperti itu. Itu namanya sifat mustahil. Jadi ketika Allah punya sifat baqo, kekal, nggak mungkin Allah itu punya sifat binasa. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengaku sebagai Tuhan lalu dia mati, nggak mungkin Tuhan. Masa Tuhan mati? Masa Tuhan binasa? Kan gitu. Masa Tuhan bisa dibunuh? Nggak mungkin kan? Karena yang namanya Tuhan dia harus baqo, kekal selama-lamanya. Lalu kalau Tuhan mati apa bedanya sama makhluk? Kalau Tuhan binasa apa bedanya sama makhluk kan gitu. Tuhan yang begitu nggak keren. Karena nggak keren, nggak pantas kita sembah. Kita hanya menyembah Tuhan yang keren. Apa itu Tuhan yang keren? Tuhan yang menjadi awal
terciptanya segala sesuatu, Tuhan yang selama-lamanya ada dan gak mungkin binasa. Itu namanya Tuhan yang keren. Nah, Tuhan-Tuhan yang lain keren nggak? Enggak. Karena enggak, ngapain disembah? Kan harusnya begitu kan? Lah iya kan? Lah iya, itulah sebabnya kenapa tadi di awal itu dikatakan apa? Yang namanya ma'rifah, al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi. Yang namanya pengetahuan tentang Tuhan itu adalah apa? Keyakinan yang kuat yang al-muwafiqu lil haqqi kan? Yang berkesesuaian dengan kebenaran. Kebenaran kan landasnya bisa dua. Bisa dari akal sehat, bisa juga dari Al-Quran dan Sunnah. Loh kalau Tuhan yang disembah itu sesuai nalar, sesuai akal sehat, nggak masuk akal, ya ngapain disembah? Tuhan mati. Tuhan mirip sama makhluknya. Tuhan adanya setelah sesuatu yang ada. Itu kan nggak keren kan? Masuk akal nggak begitu Tuhan? Gitu. Kan nggak kan? Nah, iya. Ngapain disembah kan gitu? Nah, kudunya begitu. Ya. Cuman ya kita jangan mengolok-olok Tuhan-Tuhan yang lainnya kan gitu kan. Oh iya, Kristen punya Tuhan, Hindu, Buddha juga punya Tuhan, Katolik punya Tuhan. Kita tahu Tuhan dia yang disembah itu salah, tapi kita nggak boleh mengolok-olok juga kan. Oh iya. Bikin apa namanya stiker. Kadang saya temuin tuh ya stiker Tuhan-Tuhan agama sebelah tuh. Kadang-kadang gitu. Apalagi di mana di TikTok tuh kan Tuhan-Tuhan sebelah dibikin parodi ya, dibikin wah dilecehin seleceh-lecehnya lah gitu. Itu nggak boleh melecehkan Tuhan-Tuhan orang-orang agama-agama lain. Kita tahu dan kita yakin betul apa yang dia sembah itu salah. Kita harus yakin. Dan hanya kita yang menyembah Tuhan yang benar. Tapi nggak boleh melahirkan sikap di mana kita menghina Tuhan-Tuhannya mereka. Itu nggak boleh. Ya, meskipun yang disembah mereka adalah salah. Wal jaizu, nah, ini yang terakhir nih. Wal jaiza ya wa ataf. Wal jaiza fi haqqihi wa huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wal jaiza dan sifat jaiz. Ya, sifat jaiznya Allah. Wal jaiza fi haqqihi dan sifat jaiznya Allah fi haqqihi dalam haknya Allah. Apa itu sifat jaiz? Kalau sifat wajib itu adalah sifat yang nggak mungkin tergambar oleh akal akan ketiadaannya. Kalau sifat mustahil itu sifat yang nggak mungkin tergambar dalam akal keberadaannya. Nah, kalau sifat jaiz itu apa? Wahwa itu sifat jaiz ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ma yasihu, ma sesuatu yasihu yang benar, ya, yang sah, ya, bisa yang sah bisa yang benar. Ma yasihu sesuatu yang sah atau yang benar fil aqli dalam akal, wujuduhu keberadaannya, wa adamuhu dan ketiadaannya. Jadi sifat jaiz itu sifat yang sah atau benar secara akal, ketiadaannya ataupun keberadaannya. Di antara sifat jaiznya Allah itu apa? Ya Allah boleh saja berbuat mau nyiptain sesuatu atau enggak kan gitu. Allah jaiz saja mau buat kita kaya apa miskin kan gitu kan. Allah ya jaiz saja, boleh saja kan mau berbuat kepada kita, mau ngejadiin kita orang yang pinter ataupun bodoh kan gitu kan. Itu sifat jaiznya Allah tuh. Yang mana adamuhu wa wujuduhu keberadaan ketiadaannya itu menjadi sesuatu yang benar kan gitu. Ya, jadi sifat jaiznya Allah itu cuma satu. Ya, kalau wajib 20, mustahil 20, jaiznya cuma satu. Yaitu apa? Allah itu berhak berbuat apapun, baik berbuat melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Karena itu memang ya udah haknya Allah begitu. Ya, itu seperti itu. Itu namanya sifat ya jaiz. Ya, jadi ke depan dalam kitab Jala'ul Afham ini kita akan mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Yang mana sifat-sifat itu adalah
sesuatu yang memang wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kembali pada persoalan tadi, yang namanya keyakinan, yang namanya akidah itu nggak boleh taklid, nggak boleh ikut-ikutan. Kecuali kamu memang orang yang awam, orang yang bodoh, boleh ikut-ikutan. Tapi kan nggak mungkin kan, kita orang bodoh, orang kita punya akal kan gitu kan. Nah, sehingga tidak boleh kita dalam hal akidah ikut-ikutan. Harus dilandasi dengan keyakinan, dengan ilmu. Itu seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya salli wa salim daiman abadan ala al-habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minna awaril muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.